من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب سمدیہ نحو میں الحدیقۃ الثانیہ دوسرے حدیقے میں، جو کہ فیما یتعلق بالاسماء، جو اسماء سے ریلیٹڈ ہے، اسماء اسم کی گفتگو ہے اس میں۔ تو اس میں بتایا تھا کہ والمعربات، اسم یا معرب ہوتا ہے مبنی، ٹھیک ہے، مبنی بتا دیا کسے کہتے ہیں کہ اسم اگر حرف سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی ہو جاتا ہے۔ شباہت لکھوا دی تھی کون کون سی شباہت، وگرنہ معرب رہتا ہے۔ والمعربات وانواع، معرب کی کچھ قسمیں، اس میں معرب کی کتنی بتائیں جی؟ 4 یا 5، بہرحال ان میں سے پہلا تھا ما یرد مرفوعا لا خیر، جو وہ اس میں معرب جو فقط مرفوع آپ ہوتا ہے، غیر مرفوع آپ نہیں ہوتا، اسی میں بات چل رہی تھی۔ جو مرفوع آپ ہوتا ہے غیر مرفوع نہیں ہوا آپ ہوتا، 4 بتائے تھے۔ پہلا فاعل، وہ اسم جو ہمیشہ، وہ اسم معرب جو ہمیشہ مرفوع واقع ہوتا ہے، غیر مرفوع واقع نہیں ہوتا، ان میں پہلا فاعل پڑھ لیا، دوسرا نائب فاعل پڑھ لیا۔ آج تیسرا اور چوتھا کیونکہ آپس میں رہتے ہیں، یہ اس کی ساتھ میں کیا ہے؟ مبتدا اور خبر۔ یہ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر ایسے اسماء معربہ ہیں جو فقط مرفوع واقع ہوتے ہیں، غیر مرفوع واقع نہیں ہوتے۔ مبتدا اور خبر پہ بات آتی ہے، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کی انہوں نے تعریف اس طریقے سے کی ہے کہ اسی میں مبتدا کی قسمیں بتا دی ہیں۔ مبتدا 2 طرح کا ہوتا ہے، مبتدا، ایک ہوتا ہے مبتدا اسمی، ایک ہوتا ہے مبتدا وصفی، ٹھیک ہے۔ کہا مبتدا وصفی، انہوں نے کہا مبتدا کیا؟ مبتدا وہ اسم ہے، وہ اسم ہے۔ جی زہرا، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ سے؟ نیٹ ورک کچھ ہو سکتا پرابلم ہے پھر۔ ہیلو، ہاں جی، تو مبتدا ایسا اسم مرفوع ہے، مبتدا وہ یا ایسا، وہ یا بتایا ایسا اسم مرفوع ہے، عوامل لفظیہ غیر زائدہ، عوامل لفظیہ، عوامل لفظیہ سے خالی ہو، لفظی عوامل سے خالی ہو، اس پر کوئی لفظی عامل نہ ہو، لیکن یہاں پر عوامل لفظی سے مراد اصلی والے ہیں، اصلی عوامل لفظی، عوامل اصلی ہو، لفظی ہو لیکن اصلی، کیونکہ عوامل 2 طرح کے ہوتے ہیں، اصلی اور زائدہ۔ عوامل، عامل یا اصلی ہوتا ہے یا زائدہ، عوامل مثلاً ہوتا ہے پاس ٹائم زائدہ، عامل عامل زائدہ ہے، زائدہ ہے، بھلے ہی لفظ میں اثر ڈال رہا ہے لیکن وہ زائدہ ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے خبر میں کبھی کبھی بے آتا ہے، نہیں آپ نے پڑھا ما زیدون بقائم، ما زیدون بقائم، ابھی خبر میں بعض جگہ کبھی کبھی اب اس مبتدا پہ بھی آتا ہے، بعض ٹائم
तो अभी बेकायम में बे जायदा है, असली नहीं है। हटा दीजिएगा तो माँ ज़ैदुन कायमन हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा कि मुब्तदा एक ऐसा इसमें मरफू है जो अवामिल लफ्जिया से खाली हो, लेकिन अवामिल लफ्जी असली से खाली हो, असली ना हो, उसके ऊपर जायदा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जायदा हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, जायदा हो तो। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर अवामिल लफ्जिया से मुराद अवामिल लफ्जिया असली है, असली से खाली हो। हम्म। अवामिल लफ्जिया क्या गैर फायदा यानी असली से खाली, अवामिल असली खाली, यानी या तो अवामिल लफ्ज कोई नहीं पर असली वाले, अगर है भी तो जायदा कोई बात नहीं। कभी आप सोचे कि किसी भी तरह का लफ्ज अवामिल नहीं आना चाहिए, नहीं, जायदा हो तो कलदम होता है ना, जायदा तो होते हुए भी ना होने जैसा ही है, लिहाजा उससे फर्क नहीं पड़ता, बस असली से खाली है। नहीं समझ में आया कि नहीं? और उसकी तरह इस्नाद दी गई, यानी इस्नाद दी गई यानी मुस्नद इलैह हो, यानी मुस्नद इलैह हो। समझ में आया कि नहीं? मिसाल के तौर पर आप देखिए, सईदुन कायम, सईदुन, अब सईद मुब्तदा है नहीं, इधर देखिए, अवामिल लफ्ज़ी से खाली है, कोई अल्लाह शुरू में आमिल तो नहीं है ना, माँ, लैसा, ला, काना, कुछ है तो नहीं, हर्फ जर या कोई कोई लफ्ज़ आमिल तो नहीं है ना, नहीं, अवामिल लफ्ज़िया से खाली है, ठीक है, और उसकी तरफ निस्बत दी गई है नहीं इस्नाद काय की, सईद की तरफ किस बात की, क़याम की, खड़े होने की निस्बत दी गई है नहीं। तो यह है मुब्तदा, यह है, इस मुब्तदा को कहा जाता है मुब्तदा इसमी, मुब्तदा इसमी क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है इस मुब्तदा को? तो अब अगर आपसे पूछे मुब्तदा इसमी किसे कहते हैं, कि मुब्तदा दूसरा जो पढ़ाएंगे वो भी है, मुब्तदा ये भी है, बस ये है कि ये इसे मुब्तदा इसमी कहा जाता है, नहीं ऐसा इसमें मरफू है, ये सही क्या है, मुब्तदा इसमी इसमें है या नहीं है ये, ऐसा इसमें मरफू है जो अवामिल लफ्ज़ गैर ज़ायदा से खाली हो और इसकी तरफ निस्बत दी गई हो, यहाँ खड़े होने की निस्बत दी गई है, मैं कहता सईदुन जालिस तो बैठने की निस्बत दी गई थी, है नहीं, ये मुब्तदा इसमी कहलाता है, क्या कहलाता है? या मुब्तदा जो है या एक सिफत होती है। हम्म, ऐसी ना या वाक़े हो, नफ़ या इस्तिफ़हाम के बाद वाक़े हो, और बाद वाले इसमें ज़ाहिर को रफ़ दे, रफ़ या जो ज़ाहिर के हुक्म में है, उसको रफ़ दे।
مثال देखिए समझ में आएगा। आप काइमुन ज़ैदुन, अकाइमुन ज़ैदुन या मा काइमुन ज़ैदुन या हल काइमुन ज़ैदुन, नफी जैसे मा काइमुन ज़ैदुन है नहीं, इस्तिफाम जैसे अकाइमुन ज़ैदुन। अब आप देखिए, इस पे फोकस कीजिए। मुब्तदा ऐसी सिफत है, इधर देखिए सिफत है नहीं कायम, सिफत से मुराद वो इसमें फाइल वगैरह, काइमुन फाइलुन मफऊलुन जैसे मजरूर अमजरूर से, सिर्फ ऐसी सिफत है मुब्तदा, ऐसी सिफत है जो नफ़्य या इस्तिफाम के बाद वाक़िअ हो, या इस्तिफाम के बाद है, यानी नफ़्य या इस्तिफाम में तकिया की हो और अपने से बाद वाले इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे। तो ज़ैद को किसने रफ़ दिया? कायम। कायम को किसने रफ़ दिया? नहीं, ज़ैद को किसने रफ़ दिया? अपने बाद वाले इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे रही है या नहीं? हाँ हाँ, यहाँ पे किस चीज पे तकिया किए हुए, किस चीज के बाद है सिफत? नफ्य के बाद या इस्तिफाम। अकाइमुन अंता, अकाइमुन, आप बताइए काइमुन सिफत है नहीं? नफी इस्तिफाम, नफी पे तकिया किए हुए, नफी के बाद है, अपने बाद वाले इसमें जाहिर को रफा दे रही है नहीं, ये इसमें जाहिर कब है? अंता जमीर, या तो इसमें जाहिर को रफ दे या जो जाहिर के हुक्म में है, जमीर मुनफसिल इसमें जाहिर के हुक्म में तो है वो, तो इसे रफा दे रही, कहाँ है रफ? गुलाम अली अली इसका कहाँ है रफ? कहाँ अंता में? किसे रफा दिया? अंता को, कहाँ है रफ? घोषित है तो क्या, तो बोलो ना कॉन्फिडेंस से, तुक्के में और कहा में जमीर होती है मबनी, महल्लत मरफू है, जमीर होती है मबनी, मबनी पर फर्ज है अंता, लेकिन कायम ने से रफ दिया है, और आप जानते हैं जब रफ दिया है और रफ के जगह पे आया है मबनी कलमा, पढ़ के नहीं आया मैंने सब जमाती में क्या? मबनी कलमा अगर एराब की जगह आ जाए, मुरक्कब कलमे की जगह, तो उसका एराब महली होता है। अंता यहाँ पर ज़ैद की जगह है मसलन, इसमें ज़ाहिर मरफू, इसमें मरफू की जगह है या नहीं? तो कायम ने रफ दिया है, लेकिन चूंकि मबनी है महल्लत मरफू है, रफ दिया है। बताइए अब इस सिफत को क्या कहा जाता है, इस मुब्तदा को क्या कहा जाता है? अली अब्बास, इस मुब्तदा है वस्फी कहलाती है। क्या कहलाता है ये? मुब्तदा वस्फी, मुब्तदा इसमी, मुब्तदा वस्फी हो तो मुब्तदा ही कहलाती है। ठीक है, मुब्तदा वस्फी क्या कहलाता है? ये मुब्तदा वस्फी। अच्छा, मुब्तदा वस्फी को कहते हैं वस्फ वाली मुब्तदा, वस्फ यानी मुब्तदा एक सिफत है, सिफत इसमें फाइल हो या फर्क है कि इसमें फाइल अगर है बाद वाले को रफ दे रही तो उसका फाइल है, और अगर इसमें मफूल होता अमजरूबुन ज़ैद तो वो ना इसमें मफूल बनता है पहले मजबूत से, लिहाजा वो नाइब फाइल होता है नहीं। बहरहाल तो ये क्या कहलाता है? मुब्तदाए वस्फी, मुब्तदाए वस्फी कहलाता है। ठीक है, मुब्तदाए वस्फी होती दोनों मुब्तदा है। फर्क क्या है मुब्तदा इसमी और वस्फी में? कि मुब्तदा इसमी में जो मुब्तदा है वो इसम होता है, इसमें मरफू जो अवामिल लफ्ज़िया से गैर ज़ायदा से खाली हो, यानी असली से खाली हो, और उसकी तरफ इस्नाद दी जाती है, इनकी इस्नाद सही है, सही। और मुब्तदा वस्फी सिफत है जो नफ़्य या इस्तिफ़ाम के बाद आए, उसको तकिया की हो और अपने बाद वाले इसमें ज़ाहिर या तो इसमें ज़ाहिर में उसको रफ़। समझ में आ गया कि नहीं?
मुब्तदा वस्फी के बारे में बताएंगे। अगर मुब्तदा वस्फी अपने बाद वाले इसम से मुफरद होने में मुताबिकत करे, क्या करे? कायम मुफरद है, ज़ैद मुफरद है, तो आपका वजह दो वजह है। या तो आप कहिए कायम खबर मुक़द्दम ज़ैद मुब्तदा इसमी मान लो, है नहीं? या फिर आप मुब्तदा वस्फी मान लो। क्यों? अगर हम कायम खबर मुक़द्दम से वो मान लें तो तारीफ पूरी है नहीं, ज़ैद मुब्तदा मरफू है, ठीक है, मामले खालिदी एक उसकी तरफ इस्नाद भी दी गई नहीं, और मुब्तदा वस्फी भी मान सकते हैं मुब्तदा, लेकिन अगर तस्निया जमा होने में मुताबिकत करे, यानी ये तस्निया है तो अकायमानी ज़ैदाने या अकायमूना ज़ैतूना, तो फिर क्या कहेंगे? ज़ैद से मुब्तदा इसमी तो हो सकता है, मुब्तदा इसमी हो सकता है कायमाने या कायमूना खबर मुक़द्दम, ज़ैतूना या ज़ैदाने मुब्तदा वस्फी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कायमाने अगर हम कहेंगे तो रफ किसे दिया उसने? कायमानी ज़ैदाने में, कायमानी ज़ैदाने में। आप सोच रहे होंगे ज़ैदाने मरफू है तो इसने रफा दिया, नहीं, तो कायमाने में फिर यानी क्या है? कायम ने ज़मीर को रफा दे रखा है, कायम ने या कायमूना अगर यहाँ होता या ज़ैतूना तो ज़मीर में रफा दे रखा है ऑलरेडी। तो जब ज़मीर में रफा दे दे तो मुब्तदा वस्फी की शर्त पूरी है। नफी इस्तिफाम को तो तकिया किए हुए है, लेकिन इसमें जाहिर को रफा नहीं दे रहा, तो इसलिए मुब्तदा वस्फी हो नहीं सकता। आप इसे खबर मुक़द्दम इस मुब्तदा मुअख्खर करिए, समझ में आया? लेकिन अगर वस्फ मुफरद रहे और उसके बाद वाला इसम तस्निया जमा हो जाए तो फिर मुब्तदा वस्फी हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कायमुन ज़ैदाने में कायमुन ने किसे रफा दिया? ज़ैदाने को। और आप जानते हैं जब फाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फेल बदलता नहीं है, ऐसी वस्फी अकाइमुन अज़ैदून, तब समझ में आ रहा है? नहीं, कल इसको और अच्छे से समझाऊंगा। मिटा दूं इसे, मिटा दूं। मिसाल फिर समझा, कितनी सूरतें बनेंगी आप ही देखिए। इसके बारे में तो बता दें, दो बुक पे जाए आपका ये मुब्तदा मौका कायम खबर है, शर्त पूरी है, मुब्तदा वस्फी की शर्त पूरी है। हाँ जी, वस्फ है जो नफी इस्तिफाम पे तकिया किए हुए और बाद वाले शिकायत को रफ दे रही, तो दोनों पे। लेकिन अगर ये तस्निया हो तो या जमा मुताबिक अब ये काइमूना अज़ैतूना से जमा होने में मुताबिकत कर रहे हैं ना, ये भी जमा तो ये भी जमा, और ये तस्निया होने में मुताबिकत कर रहे हैं, तो मुब्तदा वस्फी इसमी की तरतीब हो सकती है, हो सकती है, मुब्तदा वस्फी हो सकती है अगर सिफत अपने बाद वाले इस्म से मुफरद होने में मुताबिक करे, यानी दोनों मुफरद हो, तो मुब्तदा इसमी भी हो सकता है। कह लीजिए आप कहिए कि कायम खबर मुक़द्दम ज़ैद मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा वस्फी तो है ही, नफी इस्तिफाम पे तकिया किए हुए बाद वाले इस्म। लेकिन अगर तस्निया, अगर सिफत तस्निया या जमा होने में बाद वाले इस्म से मुताबिकत करे तो मुब्तदा इसमी हो सकता है, एक ही शर्त पूरी है, यानी मुब्तदा इसमी की। तो आपके लिए मुब्तदा इसमी एक ऐसा इसम है
اس میں مرفوع ہے نہیں ہے، مرفوع ہے علامت رفع الف ہے نہیں، تسنیہ میں الف ہوگی، اس میں ہے مرفوع ہے، عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے خالی ہے اور اس کی طرف نسبت کی جا رہی دونوں کی طرف کھڑے ہونے کی شرطیں پوری ہیں، اس میں بہت سی شرطیں پوری ہیں مبتدا اسمی کی، مبتدا وصفی، مبتدا وصفی ہو سکتا ہے، آئیے مبتدا وصفی کی تعریف، ایک صفت ہے، یہ صفت ہے، نفی استفہام پہ تکیہ کیے ہوئے ہو، استفہام پہ گئی، شرط دو پوری ہے، ایک شرط نہیں ہے، کہا کہ بعد والے اس میں ظاہر کو رفع دے، کہا یہ مرفوع تو ہیں لیکن رفع یہ تھوڑی دے رہے ہیں، رفع تو یہ الف ہے، رفع تو یہ واو ہے نہیں، فاعل کون ہے ایسا قائم آنے کا، الف، قائم ہونا کا واو، تو یہ تو ضمیر کو رفع دے رہے ہیں، جبکہ وصف ابتداء وصفی ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع دے، لہذا ابتداء وصفی نہیں ہو سکتا۔ اب ایک صورت بچتی ہے کہ مطابقت ہی نہ کرے، مطابقت ہی ہاں 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 الشیطان یعنی مطابقت نہ کرے، یعنی وصف صرف مفرد رہے، وصف صرف مفرد رہے، آئیے انہوں نے کہا ایسا اس میں مرفوع ہے، مرفوع ہے، ایسا اس میں مرفوع ہے، مرفوع ہے، عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے خالی ہو، خالی ہے اور اس کی طرف ایک کسی کی حکم دیا لگایا، حکم لگانے کے لیے اگر یہ تسنیہ ہے، دو پہ حکم لگ رہا ہے تو تسنیہ ہونا چاہیے تھا، دو سے زیادہ پہ حکم لگ رہا ہے تو یہ حکم جمع ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں مفرد زیادہ مبتدا اسمی، مبتدا وصفی ہو سکتا ہے نہیں، آئیے ایک وصف ہے جو نفی استفہام پہ تکیہ کیے ہوئے، اب وقت اس ظاہر کو رکھ دے گا، زیدانی کو کس نے رکھ دیا، کیونکہ قائم کا فائل کیا ہے، زیدانی، فائل مرفوع علامت رفع الف، زیدون کو کس نے رفع دیا، قائم میں علامت رفع کیا واو، تو رفع دے رہا ہے تو مبتدا وصفی، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فعل میں ہے نا، فعل اگر ضمیر میں عمل کر رہا ہے نصرا، نصرا، نصرو تو فعل بدلے گا، ہے نہیں، لیکن اگر اس فاعل اس میں ظاہر ہو تو نصرا زید، نصرا زیدان، نصرا زید، نصرا نصر لگے تو فاعل ایسے ہی صفت کی بات آ گئی، اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو ضمیر نہیں ہے، اس کا مطلب ضمیر نہیں ہے تو یہ خالی ہوگا ضمیر سے، تو کیوں بدلے بات والے سے، تو دیکھیے اگر صفت اپنے بعد والے اسم سے مفرد ہونے میں مطابقت کرے تو دونوں چھوٹتے جائے ترکیب، لیکن اگر تسنیہ یا جمع ہونے میں مطابقت کرے تو مبتدا اسمی تو ہو سکتا ہے، وصفی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ اگر تسنیہ یا جمع ہو جائے گی صفت تو اس کا مطلب ضمیر میں عمل کر رہی ہے، جبکہ شرط یہ ہے اس مبتدا وصف ہونے کی اس میں ظاہر پورا، اور اگر مطابقت ہی نہ کرے بعد والا اس تسنیہ یا جمع ہو لیکن وصف مفرد ہی رہے تو مبتدا وصف تو ہو سکتا ہے، اس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ مبتدا اسم میں مطابقت شرط ہے، صفت یعنی خبر اپنے مبتدا سے مطابقت کرے، ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، ٹھیک ہے، پریکٹس کیجیے گا اس کی اچھے سے۔